Excellent, excellent movie. I loved it so much. I'm originally from Kolkata, but I didn't know this history. So I'm going to buy a whole theater and give the free tickets to all the young generation. Outstanding. All the people in India should watch this film. Bengali citizens of India have been brainwashed. They don't know their history. It's a true awakening film. I'm going to show it to my kids definitely when it's get released. All Hindus must watch Bengal Files. The film has done a tremendous job. Waken our soul. I love the character played by Mithun Chakravarti. For first few minutes we couldn't recognize him. So hats off to the all makeup team who has transformed all these great actors. What I like most about this movie was the conclusion. I think it tells you what needs to be done, and that is a fantastic part, and that is a reality. This movie is going to stay with me for my entire life. I'm from Calcutta. I can feel the subtlety of what's being shown in the movie. जलियांवाला बाग was so much on the impact. स्कूल में वो पढ़ाया था पर ये कभी पता ही नहीं था कि इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ था. It makes the heart throb so much. Nothing has changed after partition. Until I think 78, 80 years later, we are still seeing. So there is no end to it until Hindus unite. Amazing, amazing Pallavi Joshi and Anupam Kher. I think he played Bapu so well. So amazing, amazing. It was really nice film. Learn more about the history, learn more about the truth. Don't just trust in the textbook. The Bengal File is absolutely a fantastic movie as a bitter truth. This movie is about the humanity. This movie is about the right to life. This movie is about right to freedom, right to speech. This movie is about encouraging all the youngsters to stand for the truth. Wonderful, wonderful movie. I found it very informative, entertaining at the same time, and I would really encourage everyone to just go and watch because the kind of awareness it's bringing was really, oh my God, I had blisters all along the movie. Saying that Gandhi was wrong is the right thing in today's context. And that is what makes this movie very, very powerful. I'm going to actually sponsor at least all my nephews and nieces back home in India and ask them, bring your friends with you to come and watch this film on September 5th when it is released. দর্শক শুনলেন চিকাগো আমেরিকা, সেখান থেকে রিয়াকশন এসছে। ইনি কলকাতার বললেন এবং বললেন যে আমি তো পুরো থিয়েটার নিয়ে নেব ফ্রি অন্যদেরকে দেখানোর জন্য। আরেকজন বললেন যে আমি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে দেখতে যাব। কেউ বললেন যে আমি স্পন্সর করব অন্যদেরকে দেখানোর জন্য যারা স্বজন আছেন। ইনারা বলছেন যে সকলের এটা দেখা উচিত, অ্যাকচুয়াল কি ঘটেছিল সেটা জানা উচিত, কারণ ব্রেন ওয়াশ তো করে রাখা হয়েছে, ফলে সত্যটা জানতে হবে। তো এই সব রিয়াকশন দর্শক একেবারে চিকাগো থেকে এসছে। চিকাগো বুঝতেই পারছেন কোন জায়গা, তার সঙ্গে কি সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে রয়েছে। এখন প্রশ্ন দর্শক, যারা বাংলার বাইরে রয়েছেন, দেশের বাইরে রয়েছেন বাঙালি অনেকে, তারা বলছেন যে এই যে সিনেমা দ্য বেঙ্গল ফাইলস, এটা সকলের দেখা উচিত। তারা যেটুকু দেখেছেন জেনেছেন সেখান থেকে তাদের যে উপলব্ধি, তাতে তারা বলছেন যে এটা সকলের দেখা উচিত এবং অন্যকে দেখানো উচিত। অনেকে বলছেন যে জানতামই না এরকম কিছু ছিল বলে, আমরা জানি না, ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়েছে, তো নতুন একটা বিষয় জানছি, জানা উচিত। আর সেখানে যারা অ্যাক্টিং করেছেন তাদেরও প্রশংসা এসছে, তার মধ্যে অবশ্যই মিঠুন চক্রবর্তী। তাকে নাকি চিনতেই পারছেন না, তাকে এমন সাজানো হয়েছে। সব মিলিয়ে দর্শক, এই যে দ্য বেঙ্গল ফাইলস যেটা তৈরি করেছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী, এখন তো জাস্ট ট্রেলারটা প্রকাশ্যে এসেছে এবং সেটাকেও তো আবার
এই বাংলা থেকে রিলিজ করতে অনেক বাধা দেওয়া হচ্ছিল, তার সত্ত্বেও সেটা হয়েছে অনেক কষ্টে। কিন্তু তাতেই একটা ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে, একটা ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে দেশ বিদেশে। 5 তারিখে এই সিনেমা পুরোপুরি আসছে সর্বত্র, সেটা তো বলা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই যারা দেখেছেন, যারা ট্রেলার দেখেছেন, বা কোথাও স্পেশাল ডিসপ্লে হয়েছে কিনা আমি জানি না, তো যারা দেখেছেন বা যারা গল্পটাও শুনেছেন যেটুকু সামনে এসছে, সবাই উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছেন যে এই সিনেমা দেখব, আমি তো দেখবই, পরিবারকে দেখাবো, অন্যদেরকেও দেখাবো, অন্যদেরকে দেখতে বলবো। অথচ এই বাংলাতেই দেখুন, তারা আবার বড় বাঙালি হিসেবে দাবি করেন, তারা বলছেন এই সিনেমা দেখবেন না, বলছেন না এই সিনেমা দেখবেন না, খুব খারাপ, বিকৃত তথ্য, ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, বিজেপি করিয়েছে, অমক তমক বলে এই সিনেমার বিরুদ্ধে তারা নানান সব বলে বেড়াচ্ছেন। এবং যেটা বলছিলাম, ট্রেলারটাকে রিলিজ করা হবে, তার জন্য থিয়েটার হল ভাড়া করা হয়েছিল, সেটাকেও ক্যান্সেল করা হয়। একটি হোটেলে যখন, একটা সেমিনার হলে পর্দা লাগিয়ে যখন সেটাকে ডিসপ্লে করে রিলিজ করা হচ্ছিল, সেখানেও দর্শক দেখেছেন কলকাতা পুলিশ ভিতরে ঢুকে গিয়ে কি আপত্তিটা করেছিল। এবং তারপরে দেখেছেন আরো তথাকথিত বাঙালি, আবার বুদ্ধিজীবী সব রাস্তাতে নেমে পড়েছেন, প্রেসপিট করেছেন, বুদ্ধিজীবী, ফিল্ম মেকার বাংলাতে এখানে সব ওই পন্থী। তারা আবার প্রশ্ন তুলছেন, কেন বেঙ্গল ফাইলস, কেন গুজরাট ফাইল হলো না, কেন ভোট চুরি ফাইল হলো না, কেন ইউপি ফাইল হলো না বলছেন। কিন্তু যারা বলছেন তাদের মধ্যে অনেকে আবার অভিনেতা, অনেকে আবার সিনেমার ডিরেক্টর, অনেকে আবার আছেন রাইটার, তথাকথিত অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তো অনেক আছেন। তো প্রশ্ন আমি সেদিনই করেছিলাম যে আপনারা কি করছেন? ওই ধূমকেতু নিয়ে পড়ে আছেন? যদি মনে হয় যে দেশের এই বিষয়গুলো সত্য, সেগুলোকে প্রকাশ্যে আনা উচিত, অডিও ভিজুয়ালি এগুলোকে প্রেজেন্ট করা উচিত, কেন করছেন না? সব ঠিকা কি ওই বিবেক অগ্নিহোত্রী নিয়ে বসে আছেন নাকি, যে যত ঘটনা ঘটেছে দেশে সব উনিই তৈরি করবেন? তো আপনারা কেন করছেন না? আপনারা করবেন না, উনি একটা কিছু সত্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন, সেটা করলে আপনাদের হয়তো সমস্যা হতে পারে, ব্যাস শুরু করে দিচ্ছেন উল্টো দিকে বলতে। কেন ওগুলো করা হচ্ছে না? আরে একটা মানুষ কত করবেন, আপনি করুন না। আপনাদের তো পুরো ইন্ডাস্ট্রি বসে রয়েছে কার্যত, কি হচ্ছে নাকি, তো করুন। কত নাট্যকার, আমি দেখলাম ব্রাত্য বসুও কথাটা বলেছেন, আমি একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম, কেন ওই সব ফাইল হচ্ছে না, গুজরাট ফাইল, এই ফাইল সে ফাইল। আরে দাদা, আপনি তো নাট্যকার, অভিনেতা, আবার কি সে একটা সিনেমা করছেন, কি একটা কোথায় গিয়ে শুটিং টুটিং করছিলেন, ছবি টবি এসেছিল, তো কেন করছেন না ওগুলো? কেন করছেন না? যদি আপনার মনে হয় যে ওগুলো সত্য জানানো উচিত, কেন আপনি করছেন না? আপনি নিজে করবেন না, কেউ একজন কোনো একটা টপিকে করলে সেটা নিয়ে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি তো বলবো, যত ওনারা এসব করছেন ততই মানুষের আগ্রহ বাড়ছে এই সিনেমা দেখার জন্য। আর বাঙালি বলে আমরা সব বাঙালি, বাংলাকে অসম্মান করা হবে, বাংলাকে বাংলার দুর্নাম করা হবে এইসব সিনেমা দেখানোর মাধ্যমে, মানে তারা এইসব বললেও যারা শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, বিদেশে রয়েছেন, তারাও কিন্তু বাঙালি, তারাও কিন্তু দূর থেকে বলছেন এই সিনেমা দেখা উচিত, দেখানো উচিত। তাহলে আপনাদের কি অবজারভেশন, তাহলে আপনাদের কি মূল্যায়ন, যখন বিদেশ থেকে এইরকম আমেরিকার মতো দেশে, এবং যারা কথা বলছেন দেখে কি কাউকে অশিক্ষিতা মনে হচ্ছে দর্শক? তারা বলছেন এই সিনেমাটা দেখার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ এখানে অনেক তথ্য রয়েছে, অনেক বার্তা রয়েছে, এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ডিরেকশন রয়েছে। দর্শক, আপনাদের জানি না কজন কি দেখেছিলেন, আমি আজকে আরো একবার ওই ট্রেলারটা যেটা রিলিজ করা হয়েছে, যেটা দেখে আমিও বলেছি যে আমি কিন্তু এটা দেখব। তো ফলে আরো অনেকে তো বলবেন যে এটা দেখা উচিত, কারণ যে বার্তা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কার্যত একটা বিষয় এখানে যেটা উঠে এসছে, যে কোনো মানুষেরই কৌতূহল জন্মাবে। তাছাড়া অনেক সত্য ঘটনা আমরা জানতে পারিনি, ইতিহাস জানতে পারিনি, সেটাও আমরা জানতে পারবো, জানার সুযোগ আছে। তো এবং এটা আর পাঁচটা ওই রকম ধূমকেতু বা অমুক কি সব আছে না, কমার্শিয়াল সিনেমা, পরাণ যায় জ্বলিয়ারে, ওই টাইপের তো না, এটা একটা তথ্যচিত্র, ডকুমেন্টারি টাইপ।
অনেকের সঙ্গে কথা বলেছেন, ইন্টারভিউ করেছেন, রিসার্চ করেছেন, তারপর এই সিনেমা তৈরি হয়েছে। দেখলেই বুঝতে পারবেন। দর্শক, আপনাদেরকে আমি ওই যে ট্রেলার একটু দেখাই, তাহলেই বুঝতে পারবেন পিকচারে তাহলে কি আছে। बेटा अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता भी चाहिए, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तो बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है। তো দর্শক দেখলেন, কি বুঝলেন? এই সিনেমা সকলের দেখা উচিত না? উচিত না? যেটুকু মানে জিস্ট এখানে তুলে ধরা হয়েছে, মানে এখান থেকে একটা মানে কৌতূহল জন্মাচ্ছে না যে পুরো যে সিনেমা সেটা দেখবো? সেই কৌতূহল তো অনেকের মধ্যেই এসছে। এরাও বুঝতে পারছে যে কি আছে ওর মধ্যে, কিন্তু ভোট ব্যাংকটা ভাবতে হচ্ছে। এইসব দেখালে যদি আবার এদিক সেদিক হয়ে যায়, হিন্দু ভোট যেটা চাইছি সেটাও যদি আটকে যায়, তাহলে কি করে ক্ষমতায় আসবো? সেই জন্য এগুলোকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটা কি আমরা বুঝতে পারছি না? কিন্তু ওরা এইরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও আমরা কি ইতিহাস জানা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবো? দেখবো না? সেটা হতে পারে। দর্শক বলবেন আপনারা, আপনাদের কি কৌতূহল জন্মাচ্ছে এই সিনেমা দেখার? 5 তারিখে তো রিলিজ হবে, জানি না হলগুলোতে আদৌ দেখার কোনো সুযোগ থাকবে কিনা। কিন্তু যে কোনো ভাবে যদি সুযোগ পান আপনারা, এই সিনেমা আপনারা দেখবেন না? ইতিহাস জানা কি অপরাধ? নিশ্চয়ই দর্শক আপনারা বলবেন, যা বলার বলবেন এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।